आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुनिए भाई साहब, योगी आदित्यनाथ के राज में गायें कटती भी हैं और बिकती भी हैं। बस आपका हिंदू होना जरूरी है, और हिंदू में भी अगर ब्राह्मण हुए तब तो कहने ही क्या। मुसलमान होकर अगर मुर्गा भी बेच दिया तो बवाल है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने कहा है कि स्थानीय पुलिस की मिली भगत के बिना गोमांस का गोदाम चलना संभव नहीं है। गोमांस का धंधा करने वाले पंडित जी प्रेम से बोले, योगी आदित्यनाथ की जय। आपको याद होगा, हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बागड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम नौजवान साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई थी। वो तो गाय का मांस था ही नहीं। ये बात खुद सरकार के अपने लैब ने बताई। लेकिन किस गोरक्षक की औकात है कि पूरन जोशी की तरफ एक कंकड़ भी उछाल दे। करोड़ों रुपए का गोमांस का कारोबार करता है कुचल कर। ये भी हम नहीं बोल रहे, गोरक्षा दल वाले बोल रहे हैं कि डर के मारे हमारी हालत खराब है, हमको पूरन जोशी से बचाओ। तो सुनो गोबर भक्तों, गोरक्षा दल वाले कह रहे हैं कि हमको गाय काटने और बेचने वाले पंडित पूरन जोशी से डर लग रहा है, कर लो जो करना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में इसी गौरक्षा हिंदू दल ने पुलिस से बोलकर कई टन गोमांस बरामद करवाया। पुलिस ने बयान जारी करके बताया है कि डंप किए गए मांस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। पूरे 32 टन गोमांस, क्विंटल नहीं टन। एक टन में 1000 किलो, मतलब पंडित जी योगी राज में 32,000 किलो गोमांस धड़ल्ले से खपा लेते थे, और पता नहीं कब से खपाते चले आ रहे थे। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि यह सारा धंधा पुलिस की देखरेख में ही चल रहा था, और इस गोमांस की कीमत 32 करोड़ रुपए नहीं, करीब 40 करोड़ रुपए। अब 40 करोड़ के धंधे में ऊपर वालों का कट ना हो, हिस्सा ना हो, यह अपने आप में सोचने की बात है। और यह अलग बात है कि किसका हिस्सा रुक गया जो योगी राज में गोमांस के पंडित जी के इस जमे जमाए धंधे पर पोल ही खोल डाली। और जब पोल खुली तो पता चला कि गोमांस का सबसे अच्छा धंधा कोई मुसलमान नहीं करता, सनातन वाले पंडित जी करते हैं टीका लगाकर, पंडित पूरन जोशी। अब सुनिए पूरी कहानी। 9 नवंबर को गोरक्षा हिंदू दल ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को रोककर सूचना दी थी कि उसमें प्रतिबंधित मांस है। सूचना के आधार पर दादरी कोतवाली क्षेत्र के लुहारली टोल पर पुलिस ने ट्रक को रोका। ट्रक में मांस ही लदा हुआ था, सूचना सही थी, लेकिन वो मांस किस पशु का, इसे जांचने के लिए सैंपल को मथुरा लैब भेजा गया। लैब की जांच में पता चला कि कोई गलतफहमी नहीं है, पूरा ट्रक गोमांस से भरा हुआ है। मांस के गोमांस होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने ट्रक को मौके पर ही जब्त कर लिया। इसके बाद कड़ी जोड़ी जाने लगी कि आखिर यह करोड़ों रुपए का जो गोमांस का धंधा योगी आदित्यनाथ के इंतजाम की छाती पर पैर रखकर चल रहा है, उसको चला कौन रहा है और चल कैसे रहा है। इसके बाद पुलिस ने दादरा के बिसाड़ा रोड पर बने एसपीजे कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा, शीत गृह। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर नंबर 5 में करीब 153 टन पैक्ड गोमांस भरा हुआ था। जी हाँ, 153 टन, मतलब कम से कम 5 ट्रक। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि जांच में पता चला है इस मांस को दिल्ली, एनसीआर और दूसरे राज्यों के होटलों में सप्लाई किया जाता था। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम सुनिए, पूरन जोशी कोल्ड स्टोरेज के मालिक, अक्षय सक्सेना मैनेजर, शिवशंकर ड्राइवर और सचिन संचालक, सब हिंदू। केवल एक आदमी मुसलमान है, खुर्शीदीन नबी। गोमांस के धंधे में असली माल कूट रहा था पंडित पूरन जोशी, बाकी सारे लोग पूरन जोशी के लिए ही काम करते थे, कर्मचारी थे, मालिक पूरन जोशी। अब गोमांस के थोक विक्रेता शुद्ध शाकाहारी सनातनी पंडित जी की महिमा सुनिएगा। गोरक्षा दल वालों का आरोप है कि गोदाम मालिक पूरन जोशी का पूरे देश में बड़ा नेटवर्क है, वो काफी ताकतवर है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। गोरक्षा दल के वेद नागर की हालत खराब है। उनका कहना है कि मेरी जान को खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, गोमांस कारोबारी सनातनी ब्राह्मण से है। वेद का आरोप है कि इस छापे के बाद गोदाम मालिक पूरन जोशी उनकी हत्या करवा सकता है, इसलिए उसको पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह उसी उत्तर प्रदेश में हुआ है जहां मुसलमान छींक भी दे तो उसमें योगी आदित्यनाथ को साजिश की गंध आने लगती। लेकिन सनातनी पंडित पूरन जोशी धड़ल्ले से गाय कटवा रहे थे, पैक करवा रहे थे और खिला रहे थे, तो बटेंगे तो कटेंगे वालों की जुबान को काट मार गया। गोरक्षा हिंदू दल की मांग है कि गोदाम मालिक और दूसरे आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा गोदाम को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जाए। तो क्या मजाक करते हैं गोरक्षा दल वाले। पंडित का गाय कटवाना और गोमांस बेचना भी सनातन की सेवा है। गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर क्रांति पर केवल मुसलमानों का कॉपीराइट है। अब्दुल को टाइट करना होगा तब चलाना। पूरन जोशी की जगह परवेज जुल्फिकार होते तब देखते इसी हुकूमत और इन्हीं हाकिमों का नाच। कत्थक और भांगड़ा एक ही में मिला दिया होता। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि गाय को बचाना है या सनातनी ब्राह्मण को, क्योंकि मनु फरमाते हैं एक ब्राह्मण को सताने का पाप 100 गो हत्या से भी भारी होता है। तो सनातन के भाजपा संस्करण में इतना बड़ा पाप अपने माथे पर ले कौन। यहां मैं जानबूझकर नगमा का जिक्र कर रहा हूं। हापुड़ की नगमा। उनकी जिंदगी में हर साल रोजे और ईद आती, लेकिन 2018 के बाद सब बदल गया। उस साल उन्होंने आखिरी बार अपने अब्बू कासिम के साथ ईद मनाई। शाम होते ही रोजा खोलने के लिए जैसे ही मस्जिद से आवाज आती है, नगमा अपने परिवार के साथ इफ्तार करने लगता है। इस परिवार में सब है, लेकिन नगमा के पिता नहीं। जैसे जैसे ईद करीब आती है, नगमा के लिए अपने पिता कासिम की यादें और ताजा होती जाती है। नगमा कहती हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हमें कैसा महसूस होता है जब हमें अपने पापा की याद आती है। वो बताती है, ईद के बाद हमारे पापा को मारा। जब भी ईद आती है तो हमें उनकी बहुत याद आती है। त्योहार पर सब होते हैं, लेकिन पापा नहीं। इस घटना के पीड़ित और चश्मदीद समयदीन ने अपने बयान में कहा था, मैंने उनसे कहा था कासिम को क्यों मारते, इस पर वो मुझे मारने लगे और कहा कि तुम दोनों गाय काटते हो। उन्होंने हमारी एक न सुनी, बल्कि हमें पहले से ज्यादा मारने लगे। कासिम ने हाथ जोड़कर बहुत बार पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया। वो जितनी बार पानी मांगता वो उसे उतना ही पीते और इस तरह प्यास से छटपटाते हुए कासिम की मौत हुई। इस अमानुषिक बर्बरता को लंपट हिंदुत्व और कहते हैं कि इससे हिंदू धर्म मजबूत होता है। लेकिन जब पूरन जोशी गायों को कटवाकर पूरा गोदाम बन देता है तो उन्हीं लंपटों की पेशाब निकल जाया करती है। साफ है उन्हें किसी मांस से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि मुसलमानों को कैसे मारा जाए। हिम्मत है पूरन जोशी के घर में उन पर गैंगस्टर। सुरक्षा दल वाले की हालत खराब है कि हजारों गायों को कटवाकर मांस का करोड़ों का धंधा करने वाला पूरन जोशी खा जाएगा। वीडियो दिखता है, लेकिन अगर आपने अटकी नहीं की अब तक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आती है, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है और मेरा તમે આ સાચા પત્રકાર નવીન કુમાર જે અમારા મુસ્લિમોનો પક્ષ હંમેશા લે છે અને અમારા પરખે રહે છે એનો અમને આનંદ છે. જ્યાં સુધી આવા રવીશ કુમાર, આવા નવીન કુમાર, આવા સાચા પત્રકારો છે ત્યાં સુધી આપણા ભારતની સાચી લોકશાહી જીવંત છે. હું વારંવાર મારા ભાઈઓ બહેનો વિડિયા ઉપર વિડિયાના સાબિતી આપતો જાઉં છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગૌ માંસ ખાય છે અને ગૌ માંસ વેચે છે અને એમાંથી આવક ઊભી કરે છે. વારંવાર વિડિયા ઉપર વિડિયા આપું છું, છતાં જાડી ચામડીના અંધભક્તોની આંખો ખુલતી નથી. અંધભક્તિમાં મોદી મોદી જ કહી રહી જાય, બીજું એમને કાંઈ દેખાતું જ નથી. પરંતુ મેં આના પહેલાં એક હમણાં સાંસદ ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુરના સાંસદ, ભદ્રોઈ વિસ્તારના સાંસદ, બરાબર, એમનો વિનોદ બિંદે સાહેબનો વિડીયો મેં આપ્યા. હવે ડૉક્ટર વિનોદ બિંદે સાહેબ ભદ્રોઈ મિર્ઝાપુરના ભદ્રોઈ વિસ્તારના સાંસદ છે. એના ઘરે 1000 એમના સમર્થકોને બોલાવીને બકરાનું માંસ
ની મેજબાની કરાવી. પછી આ બધું બહાર કરાવ્યું કે એમાં બધા બાયજા ડખા થયા. કેમ કે આ લોકો જ્યાં મટન ખાવાનું હોય ત્યાં દારૂ પીને આવ્યા હોય અને દારૂ આ સંસદ સભ્ય જ પીરસો હોય. અને કેમ કે આવા ગુંડાઓને ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાના પરખામાં રાખે છે. આવા ડૉક્ટર વિનોદ બિંદેના 1000 સમર્થકો એકદમ અંગૂઠા છાપ બધા હોય અને એકદમ ગરીબ પછાત સમાજમાંથી આવતા હોય એવા લોકોને દારૂ પાય, માંસ મટન ખવડાવે અને પછી મુસલમાનોની વસ્તીમાં આ લોકો દંગા ફસાદ કરાવે. અને પોતાના આ નેતાઓના છોકરા તો વિદેશમાં ભણતા હોય, પણ આવા ગરીબ હિન્દુ લોકોને દારૂ અને માંસ મટન ખવડાવીને હિન્દુ મુસલમાનના દંગા ફસાદ કરાવે આ નેતા લોકો. અને પોતે આ દંગા ફસાદ કરાવીને એમાંથી બધું ઊભું કરતા હોય. બોલો, એમાંથી કમાઈ લેતા હોય. અંગ્રેજની નીતિ હતી ને કે લડાઓ અને ઝઘડાઓ અને બધાને અને આપણું રાજ સલામત રાખો. એમ રીતે બજાવો, લડાઓ અને આપણી ખુરશી સલામત રાખો. પ્રિય મારા ભાઈ બહેનો, હિન્દુ સમાજની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના હજારોની લાખોને, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કરોડોની સંખ્યામાં એના સમર્થકો બકરાનું, ગાયનું, ભૂંડનું માંસ ખાય છે. એના આ બધા પુરાવા ઉપર પુરાવા હું આપું છું. છતાંય અંધભક્તોની આંખો ખુલતી નથી. 32,000 કિલો બરોબર માંસ પકડવાનું ગાયનું. અને પછી એની ફેક્ટરીમાં છાપો માર્યો તો અહીંયા 153 ટન જેટલું શાક બીજું ગાયનું નીકળ્યું. એટલે લગભગ કરોડો રૂપિયાનો શાક, બરાબર, કરોડો રૂપિયાનું શાક આ લોકોના હાથમાં આવ્યું. અને આ પૂરન જોશી આ ફેક્ટરીમાંથી બધા શાક પકડાના એનો માલિક બ્રાહ્મણ અને એની અંદર કામ કરતા બધા, એમાં એક ખુરશીદ નામનો મુસલમાન છોકરો હતો, કામ કરતો હતો. બાકી બધા ટોટલી હિન્દુ. અને માલિકે આ પૂરન જોશી અને એની વગ એટલી આ બ્રાહ્મણની કે ગમે મિનિસ્ટરને પણ ખૂન કરાવી નાખે એવો જબરો બ્રાહ્મણની હાક વાગે. કેમ કે આજકાલ આ જે બધા ગાયના જે કારખાના ચાલે છે આ બ્રાહ્મણોને જૈન લોકો જે એના માલિક છે. બોલો, કહેવાય ને ગજબની વાત. અને મારા ભાઈઓ બહેનો, દક્ષિણ રાજ્યોના બધા છે ને બ્રાહ્મણો, એ તો માંસ મટન ફૂલ ખાય. તમે કર્ણાટક જો, આંધ્રપ્રદેશ જો, કેરળ જો, એ બધી દક્ષિણ વિસ્તારના બધા તમે રાજ્યો તમે જો ને, બ્રાહ્મણો માછલા મટન આ બધું ખાતા હોય. આ એનો મુખ્ય ખોરાક બ્રાહ્મણોનો. અને પાછા મંદિરે પૂજા કરતા હોય. અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ બધું જાણતા હોવા છતાંય અને આ બધા બ્રાહ્મણો પાસેથી લાખો કરોડો રૂપિયા ફી એમને ડોનેશન મળતું હોય, ચૂંટણી ફંડ મળતું હોય. અને મુસલમાન જો કોઈ એક મુર્ગી કાપી નાખે તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટી હો હા કરી નાખે કે હિન્દુ રાજ મેં એસા નહીં ચલેગા. અને આ બધા હિન્દુ લોકો હજારો ટન માંસ, ગૌ માંસ હો, પાછા ગાયોનું માંસ, અને ટ્રક 5-5, 10-10 ટ્રક ભરીને દિલ્હીના હોટલોમાં બધું માંસ એ લોકો વેચતા હોય. એટલે મારા મુસ્લિમ ભાઈઓને હું કહું છું કે તમે કોઈ પણ હોટલનું શાક મટન ખાતા નહીં. કેમ કે આ બધા બ્રાહ્મણોના હાથે કાપેલું હરામનું શાક હોય, હલાલ શાક ન હોય. બરાબર? એટલે તમારે જો ખાવું હોય તો તહેકીક બરાબરની માહિતી લઈને કે આ મુસલમાનની હોટલ છે કે નહીં, આ બકરાનું શાક છે કે કેનું શાક શું છે, કે હલાલ શાક છે કે હરામ શાક છે, એની જાણકારી લીધા પછી જ મારા મુસ્લિમ ભાઈઓને વિનંતી કરું છું કે એ શાક ખાવું. કેમ કે આવા બ્રાહ્મણોના હાથે આ ગાયનું શાક કાપેલું અને એ હરામનું શાક આપણે ખવાય નહીં. એટલે કોઈ પણ મુસલમાનને હું કહું છું કે આવું શાક ખાતા નહીં હોટલમાં ક્યાંય. હવે જો ઉત્તર પ્રદેશમાં આ યોગી રાજ
ગુંડે રાજના શાસનમાં કોઈ મુસલમાન મુરઘીની દુકાન ખોલીને બેઠો હોય ને તોય બંધ કરાવી દે પોલીસવાળા. અને આ પૂરન જોશી રોજના હજારો ટન ગાયનું માંસ કાપીને ગાયોને કાપીને એનું વેચાણ ચાલુ રાખે. કરોડો રૂપિયાનું શાક વેચે. પાછો કાંઈ લાખો રૂપિયાનું નહીં, કરોડો રૂપિયાનું શાક વેચે. છતાંય આ બ્રાહ્મણ વારે વાહ, આ ભાજપની તમે જુઓ તો આ દોરુખી નીતિ તમે જુઓ, આ રાક્ષસ ભાજપની નીતિ. મુસલમાનને એક બકરું પણ વેચવા નથી દેતા, એક મુરઘીની દુકાન પણ ખોલવા નથી દેતા. અને આ બ્રાહ્મણો, હિન્દુ બ્રાહ્મણો હજારો ટન શાક વેચી નાખે, ગાયનું કાપીને વેચી નાખે. તોય હિન્દુ જિંદાબાદ. વાહ વાહ વાહ. આ તમારો, તમે જય શ્રી રામના નારા લગાવો છો, મારો છો મુસલમાને કે જય શ્રી રામ બોલ. તમે કહો છો કે મારીને મુસલમાન બનાવ્યા. એક પણ મુસલમાનને મારીને મુસલમાન નથી બનાવ્યો. કોઈ ક્યાંય ઇતિહાસમાં લખેલું નથી. પરંતુ આ બજરંગ દળના, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના લોકો મુસલમાનોને મારીને બોલાવે છે. મારતા જાય ને બોલ જય શ્રી રામ બોલ, જય શ્રી રામ બોલ. ઓલો મુસલમાનને મારીને બોલાવે. એટલે સાબિત થઈ ગયું કે તમે ઘર વાપસી મારીને મુસલમાનોને હિન્દુ બનાવવા માંગો છો. પણ કોઈ મુસલમાન હિન્દુ બનવાના નથી. અને તમારું સપનું જે છે ને એ હંમેશા સપનું જ રહેશે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર ક્યારે બનવાનું નથી. અને આ તમારા હિન્દુ લોકો હજારો ટન ગાયોને કાપીને ખાઈ જાય છે, એનો તમે જવાબ મને આપો. ભાજપ વાળાઓ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વાળાઓ, બજરંગ દળ વાળાઓ, તમે આ પૂરન જોશીને કેમ નથી મારતા? કેમ કે ઓલો તમને કાચો ખાઈ જાય, બધા બજરંગ દળને કાચું ખાઈ જાય, અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને પણ કાચું ખાઈ જાય તમારો બ્રાહ્મણ પૂરન જોશી. ત્યાં તમારી ખીચડી ન પાકે, ત્યાં તમારી દાળ ન કરે. પણ તમે છે ને અમારા મુસ્લિમ સમાજને તમે પ્રતારિત કરો છો, જે ખરેખર યોગ્ય નથી. હું કહેવા માંગુ છું કે મારા ભાઈઓ બહેનો, હું કહેવા માંગુ છું કે બજરંગ દળ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં તાકાત હોય તો આ પૂરન જોશીને મારીને બતાવે. તમારા ઈશ્વરના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે તમને બજરંગ દળને, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને, RSSને કાચો ખાઈ જાય આ પૂરન જોશી તમારો બાપ. તમે એને કાંઈ નહીં કહો. કેમ કે તમારા ખિસ્સા એ ગરમ કરે છે. પૂરન જોશી રોજ લાખો ટન ગાય તમે જેની પૂજા કરો છો, એ પૂરન જોશી એમ કહે છે કે તમે ગાયની પૂજા કરી લો, પછી ગાય મને આપી દો એટલે હું કાપીને ખાઈ જાઉં. અને ખાઈ જાય છે. પણ છતાંય તમે એને કાંઈ નહીં કહો. મોદી એને કાંઈ નહીં કહે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના એવા મોટા દિગ્ગજ નેતાઓ છે. BBCની અંદર પત્રકાર, ઓનલાઈન પત્રકારમાં બોલ્યા છે કે અમે ગાયનું માંસ ખાઈ છીએ. ભાજપના મોટા નેતા, દિગ્ગજ નેતાઓ. અને આ RSS જાણે છે, મોદી જાણે છે. મોદી પાર્લામેન્ટની અંદર પોતાના નિવાસસ્થાનમાં ગાયનું વાછરું પોતાની સાથે રાખે છે અને કહે છે કે હું છે ને હંમેશા ગાયની પૂજા કરું છું. કેટલો આ મીંઢો કેટલું જૂઠું બોલે છે. ગાયની પૂજા કરે છે અને ગાયને કપાવીને ગાયના માંસ વેચાવી અને ગાયના કાતિલો પાસેથી 250 કરોડ ચૂંટણી ફંડ લે છે, 250 કરોડ રૂપિયા લે છે. અને આ તો એક સાબિત થયું કે અલ કબીર કતલખાનામાંથી 250 કરોડ રૂપિયા લીધા. એવા ભારતની અંદર કેટલા કતલખાનાઓ, જૈન લોકો, બનિયા લોકો અને બ્રાહ્મણો લોકો કતલખાના ચલાવે છે. અને આ કેટલા પાસે મોદી પૈસા ખંખેરતો હશે. અને આ પૈસાથી તમારા હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર કરે છે મોદી અને RSS. આ શું થવા બેઠું છે? તિરુપતિનું બાલાજી મંદિર કે જેમાં લાડવા, રામજી મંદિરના ઉદ્ઘાટનમાં હજારો લાડવા પહોંચાડ્યા હતા પ્રસાદી રૂપે. પછી સાબિત થયું, એમાં ખુલ્યું કે એમાં આ લાડવાની અંદર ભૂંડનું માંસ, ગાયનું માંસ, માછલીના તેલ અને ભેંસની ચરબી, ન જાણે કેવા પશુના એમાં માંસ મટન એમાં મિક્સ કરેલા. આ બધાય રામજી મંદિરની અંદર બધાય લાડવા ખાધા. બધા અંબાણી છે,
અદાણી છે, ગૌતમ અદાણી છે, મુકેશ અંબાણી છે, પછી અનિલ અંબાણી છે, એના આખા અંબાણી પરિવારને અદાણી પરિવારે બધાએ લાડવા ખાધા. અમિતભાઈ શાહના પરિવારે લાડવા ખાધા, મોદીએ લાડવા ખાધા, અને મોદીના બધા મંત્રીઓ પણ લાડવા ખાધા. ઓલો ગિરિરાજ સોની મુસલમાનોને કહે છે પાકિસ્તાન ચાલ્યા જાઓ, એ ગિરિરાજ સોનીએ પણ આ લાડવા ખાધા. છતાંય તમારી ટંગરી ઊંચી જ રાખો છો, હિન્દુ હિન્દુ હિન્દુ. આવા હિન્દુ, ગાયનો માંસ ખાઓ છો તમે, ગાયને કાપીને ખાઓ છો, આવા તમે હિન્દુ, આવું તમારું ભાજપ, આવું તમારું RSS, કે લાખો ટન આ તમારો પૂરન જોશી ગાયના માંસ વેચીને આ તમારા ભાજપના પેટ ભરે છે, અને મુસલમાનોને તમે કહો છો, બદનામ કરો છો. તમે આ ભારતને કઈ દિશામાં લઈ જઈ રહ્યા છો મોદી સાહેબ? આ તમારા બધા હિન્દુ અંધભક્તો રોજ લાખો ટન ગાય કાપીને વેચે, એ બરોબર, અને અમે મુરગીની દુકાન ખોલી તોય તમને દુખાવો થાય છે. ખરેખર હું તમને કહું ને, આ ભાજપ છે ને ભારતને વિનાશના માર્ગે લઈ જઈ રહ્યું છે. અને આ મોટા મોટા આ જે દિગ્ગજ શંકરાચાર્યો અને મોટા મોટા ભગવા કપડાં પહેરેલા હોય આ બધા મહારાજો, એ ધર્મ સંસદ ભરે છે, અને એમાં ધર્મ સંસદની અંદર પ્રવીણભાઈ તોગરિયા અને આ બધા શંકરાચાર્યો ભાષણ કરતા હોય કે हमने ये धर्म सभा संसद के अंदर हमने धर्म संसद इसलिए बुलाई है कि हम यहाँ एक ठराव पास करेंगे कि हम मोदी के ऊपर दबान करेंगे, मोदी के ऊपर प्रेशर लाएंगे, मोदी की सरकार को प्रेशर लाएंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे. તમે ખુદ બધા જાણો છો કોઈ દી રાષ્ટ્રીય પશુ જાહેર થાય જ નહીં. તો આ તમારા કેન્દ્ર સરકારમાં તમારો મીંઢો મોદી 10 વર્ષથી બેઠો છે, ગમે એવા બિલ 24 કલાકમાં પાસ કરી દે છે. તો આ તમારા બધા સંસદીઓ બધા હિન્દુ જ છે, કોઈ મુસલમાન નથી. કાં તમે બિલ નથી પાસ કરતા? રાષ્ટ્રપતિ હિન્દુ છે, વડાપ્રધાન હિન્દુ છે, ચૂંટણી પંચ અને સુપ્રીમ કોર્ટ આ બધા હિન્દુ જ છે. પાસ કરો, તમારામાં હિંમત હોય તો એવું બિલ પાસ કરો કે આજથી ગાયને રાષ્ટ્રીય પશુ ઘોષિત કરવામાં આવે છે. તમારી તાકાત નથી, કેમ કે તમે ભીખભેરા થઈ જાઓ. જો તમે ગાયને રાષ્ટ્રીય પશુ જાહેર ઘોષિત કરો તો તમે જ બધા બજરંગ દળવાળા, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વાળા, ભાજપ વાળા છે ને ભૂખભેરા થઈ જાઓ. આજે તમે છનાછની કરી રહ્યા છો ને પૈસામાં, આ ગૌ માંસમાંથી તમે બધા માલે તુજાર થયા છો. ગૌ માંસ બંધ થઈ જાય ને તો આ ભાજપ વાળા, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વાળા, બજરંગ દળ વાળા પાસે કાંઈ રહેતું નથી કામ. ગાયના નામે જ આ બધા ચરી ખાય છે. ભીખ ભેરા થઈ જાય, પાછા સાયકલો લઈને ફરવા માંડે. આજે મોટરસાયકલ 4 વ્હીલ લઈને ફરે ને મોંઘી મોંઘી, એ બધું એને વેચવું પડે પાછું, અને એમના બંગલા આલિશાન છે એ બધા વેચવા પડે પાછા, અને ભીખ ભેરા થઈ જાય બધાય જો ગૌ માંસ બંધ થાય તો. ગાયો માથે તો તમારું આખું રાજકારણ ચાલે. મુસલમાન, ગાય અને મસ્જિદ ને દરગાહ ને એની ઉપર જ તમારું રાજકારણ ચાલે. જો આ ન હોય ને તો તમારે ભાજપનો કોઈ તમારું નામ નથી. આ તમે ચમકો છો ને એ અમારા નામ ઉપરથી જ તમે ચમકો છો. અને મુસલમાન જેથી નહીં હોય ને ભારતની અંદર, ત્યારે ભારતનું અસ્તિત્વ જ નહીં રહે. ભારત જ વિખાઈ જશે. ભારત છે ને એ ભારતમાં મુસલમાન છે એટલે ભારતની શાન છે. જેટલા સંપ્રદાયો, જેટલા ધર્મો છે એ બધાએ હોય કે ન હોય, ભારતને કાંઈ ફરક નથી પડતો. પણ જેથી મુસલમાન નહીં હોય ને તેથી ભારત જ નહીં રહે. ભારતની શાન અને ભારતનું મુખ અને ભારતનું મુગટ જે કહ્યું એ મુસ્લિમ કોમ છે. આ તમને ખબર છે. અને અસદુદ્દીન ઓવૈસી છે ને એને ડિબેટની અંદર કુમાર આપણા સ્વામી બ્રહ્મકુમાર જે બ્રહ્માનંદ સ્વામી છે ને એ કહે છે કે તમે મુસલમાન ગાયને ખાઓ છો. તો અસદુદ્દીન ઓવૈસી ત્યારે ખામોશ રહે છે. ખરેખર મને બહુ દુઃખ થયું.
નકર એ વખતે કહેવું જોઈએ કે ભારતની અંદર સૌથી ગાય કોણ ખાય છે એ તમે જાણો છો. અને જેટલા ભારતની અંદર કતલખાના ચાલે છે એ બધા હિન્દુ સમાજના ચાલે છે. જૈન બનિયાઓ બ્રાહ્મણોના એમના જ કતલખાના ચાલે છે. મુસલમાનોને તો તમે છે ને ખોટે ખોટા તમે એને બદનામ કરી રહ્યા છો. મારા ભાઈઓ બહેનો, આ ભારતના અંદર ભાજપનો અસલી ચહેરો હું તમારી સામે મૂકું છું. અને આવા તો ભાજપના એક નેતાઓને તમે હું લઈ આવું ને કે જે ગાયનું માંસ વેચાણ કરે છે, એમાંથી પૈસા કમાય છે, એ બધું જ જાણતા હોવા છતાં તમે ગૂગલની અંદર સર્ચ કરશો તો તમને ખબર પડશે. પરંતુ છે ને તમે નાહક નિર્દોષ મુસલમાનોને તમે બલીના બકરા બનાવો છો. ખરેખર મને દુઃખ છે. શાક તમે ખાશો, ગાય તમે કાપો છો, ગાયનું વેચાણ તમે કરો છો, ગાયના શાકમાંથી તમે માલેતુજાર થાવ છો અને મુસલમાનને બદનામ કરો છો. અમારા સૌરાષ્ટ્રની અંદર અમારા સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડની એક મહિલા બરાબર રૂક્ષાના બાઈ નામની એક વૃદ્ધ મહિલા બિચારી રિક્ષામાં બેસીને પોતાનું 5-10 કિલો બકરાનું શાક ક્યાંક ગામડામાં વેચવા જતી હશે રિક્ષામાં બેસીને. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસોએ આ રિક્ષા રોકી અને આ રિક્ષાના બેન વૃદ્ધ મહિલાને આ ક્રાઇમ પોલીસે બરાબર એટલી બધી હેરાન કરી નાખી, કાયદા કાનૂનની અંદર ફસાવી દીધી બિચારીને અને હેરાન પરેશાન કરી નાખી. હવે આવા પોલીસોને હું કહું છું કે તમારી જો તાકાત હોય તો આવા પૂરન જોશી જેવા બ્રાહ્મણો જે ગાયને વેચીને, ગાયનું માંસ વેચીને આ ગાયના માંસને હોટલે સપ્લાય કરે છે, એને તમે પકડો તો હું તમને સાચા પોલીસ કહું. પરંતુ તમે નહીં કરો. તમે આવી નાની દુકાનો મુસલમાનોની બંધ કરાવશો, મુરઘી વેચતા હોય એવા ચિકન વેચતા હોય ને. પરંતુ તમે આ જે લાખો કરોડો રૂપિયાનો વેપાર કરે છે આવા બ્રાહ્મણો, બનિયા લોકો, જૈન લોકો, એના કારખાના બંધ કરે તો બજરંગ દળ સાચું, એના કારખાના બંધ કરે તો RSS સાચું, એના બધા કારખાના બંધ કરે તો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાચું. તો હું સાચા કહું. અલકબીલ કતલખાનું બંધ કરી દો તો હું તમારો સભ્ય થઈ જાઉં. ચાલો તમારી સેવા કરું, હલો હું. પણ તમારી માનની છઠ્ઠીનું ધાવણ તમને યાદ દેરાવી દે. આવા પૂરન જોશી તમને કાચા ખાઈ જાય. ત્યાં તમે નહીં જાઓ. પણ નિર્દોષ મુસલમાનો જે કાંઈ ગુનો નથી કરતા, આમાં નવીન કુમાર કહે છે કે એક નગમા કરીને બિચારી અમારી બેન છોકરી કે એના કાસિમ, એના બાપ બિચારો ઈદના દિવસે એને પીટીને આ બજરંગ દરવારે મારી નાખ્યો. કયું શક હતું કે તું ગાયનું શાક લઈને જાસ? ઓલો બિચારો કેટલી કે હું ગાયનું શાક લઈને નથી જતો, આ તો બકરાનું શાક છે. પણ નહીં, મારવા જ માંડ્યા, પીટવા માંડ્યા. વૃદ્ધ બિચારો હતો કાસિમભાઈ. અને વચમાં આ નગમા નામની દીકરી વચમાં પડી કે મારા બાપા ગાયનું શાક લઈને નથી જતા, તો એને પીટવા માંડ્યા. અને એટલા બધા પીટાઈ કરી કે એ કાસિમભાઈની પ્રાણ છૂટી ગયા, બોલો મરી ગયા. ત્યાં સુધી આ બજરંગ દળના આ ગુંડાઓને મારતા રહ્યા. આવા મુસ્લિમ નિર્દોષ મુસલમાનોનું મોબલિચિંગ કરે છે, એની લૂંટફાટ કરે છે. આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નાક નીચે બધી આવા અત્યાચારો અને આવી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ આ બજરંગ દળ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કરી રહી છે. આ બધું જ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દેખરેખ હેઠળ થઈ રહ્યું છે. અને મને કહેવાનો અધિકાર આપો કે આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની બધી મદદ છે આ લોકોને, ગુંડાઓને, કે તમે આવી રીતે મુસલમાનોને પ્રતારિત કરો. અને બાકી આપણા બ્રાહ્મણો જે હજારો ગાયો કાપી નાખે તો એને તાલીઓ પાડવાની, એને છાબાસી દેવાની કે વાહ વાહ. કેમ કે ગાયોની હત્યા કરનારા તમે, ગાયોને કાપનારા તમે, ગાયોને વેચનારા તમે, એમાંથી માલે તુજાર થનારા તમે, અને તમે જ પાછા વાતો કરો છો આ દો મુખીની વાતો કે ગાયને રાષ્ટ્રીય પશુ ઘોષિત કરો. ગાંડાઓ, તમે અમને મૂર્ખા બનાવો છો. કાપો છો તમે, ખાઓ છો તમે, વેચાણ તમે કરો છો, બંગલા તમે એનીમાંથી તમે ઊભા કર્યા અને તમે કહો છો કે રાષ્ટ્રીય પશુ ઘોષિત કરો. તમને જ ન પોસાય. મોદીની તાકાત નથી
જો એ ગાયને ઘોષિત કરે રાષ્ટ્રીય પશુ તો આ બધા મોદીને કાચે કાચે ખાઈ જાય, આ પૂરન જોશી જેવા. હે મારા ભાઈઓ બહેનો, મુસલમાનો ઉપર અત્યાચાર કરવાનું બંધ કરે ભાજપ. આનું પરિણામ સારું નહીં આવે. જેટલું કરવું એટલું કરો, પરંતુ સત્ય હંમેશા સત્ય રહેવાનું છે. સત્યનો વિજય છે. અને મુસલમાનો ઉપર તમે શું ગમે એટલો અત્યાચાર કરશો, મુસલમાન ખતમ થઈ જવાના. મુસલમાનોને ખતમ કરવા માટે મોટી મોટી મહાસત્તાઓ કોશિશ કરી જોઈ, મુસલમાન ખતમ ન થયા. પણ મુસલમાનોને ખતમ કરનારા જે ઊભા થયા હતા એમનો ઇતિહાસ ખતમ થઈ ગયો છે. અને જોજો, બજરંગ દળ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, ભાજપ, RSS એનું નામો નિશાન નહીં રહે ભારતની અંદર. કોઈને ખબર નહીં હોય આજથી 50-100 વર્ષ પછી કે આ આવી કોઈ સંસ્થાઓ હતી. આટલો બધો અત્યાચાર તમે જેટલું કરો એટલું કરી લ્યો. હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સંવિધાન.